प्रणाम बाबा ठाकुर गंजाम जिले में बाल्यलीला विषय कहते। नमो नारायण। तो ठाकुर बाल्यलीला माने जो कोमट रामपल्ली से गाँडा गोटे बड़ गाँडा से गाँडा गोटे 2 खंड गाँ मिसे गोटे पंचायत अच्छी से ग्राम से तो एत घर नथिला किंतु जो थिला गोटे घर भी स्कूल हो जाइए से घर में माने चाल कुड़िया सब तो छपर हुए नड़ारे नड़ा छपर हुए नड़ा छपर भितर जो ठाकुर बापा एमती 20-25 पिला को लेकिन चारशाड़ी पढ़ाती सब पिला तो सब पाठ पढ़ी जाती नहीं 20 पिला 25 पिला को लेकिन ठाकुर बापा पाठ पढ़ाती से माने गुजाराना मेंटेन केमती हुए ना पिला माने सब छंचा दियंती स्कूल मास्टर को पनीपरिया जहाँ बाड़ी लगी चाउल गंडे आउ सब दियंती देले से ठाकुर बापा रोषे करी से भोजन करचंती आमे जहाँ शुणिया कथा जमी ठाकुर को नहीं राधा माँ कहले आपण तो सेठे मास्टरगिरी करुचंती आपण आमर बिनरी की नहीं जातु बिनरी की नहीं गले आपण से पाठ पढ़ियो ना तार 5 वर्ष पूरी गला आठे पाठ पढ़ियो ये गाँव बेस दुष्टामी करुच्ची नहीं जातु सत्यवादी मास्टर नहीं पलि आसिले जो नहीं गंजाम जिला गले कोमट रामपल्ली रहिला दिन तमाम रहिला पहरे ठाकुर बापा से पिला पाठ पढ़ाती सकाल सकाଳେ तापर से तांकर तो स्नान शौच आदि सकाळ भोर ही सारी दियंती किंतु तापर ताकर कौन काम थिबो से गला भितरे ये बिनरी कौन कर दुष्टामी आरंभ कर दियंती कौन दुष्टामी आरंभ करती ना पिला उनको सब ब्रह्म ज्ञान पचारती धरनीय से तो निजे ठाकुर ना धरनीय ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र ब्रह्म ज्ञान विषय रे से गोलक धाम कौन से गोलाहाट कौन ये सब भगवान ही भगवान कथा कहती ना तांकर कथा कहू भल लगे एमाने तो अज्ञानी ना मनुष्य मात्र अज्ञानी आमे समस्ते से कथा पिला बुझी पारती ना से तो कौन करा जाए तो तेंतुली गछ को तार पुआ गुड़ाक सरु सरुआ गोटे चाबक पकईले से कौन नला फाटी जाए आमर चमड़ा उपर पिला डरिकी पाठ पढ़ती पिला दुष्टाइम करेंगे ना पाटी करेंगे आवाज करेंगे पढ़े ध्यान देवे पणिकिया घोषिबेनी ये सब कम हेले ये बिनरी पचार मो बापा तो ये पहार करुच्ची भी या पहार देवी ये बुझुना जिते बुझेले ठाकुर लेखाई ना जिते बुझाइले एमाने बुझंती नहीं जिते बुझाइले एमाने बुझंती नहीं दियो आंको सदगति नजर उद्धर बारे यही न्याय रे जितो ठाकुर से पचारे से तो छोट बालक ना से माने खेलिया ऊपर तांकर इच्छा हेले ठाकुर भी छोट छुआ एका किंतु से निजे ना स्वयं ना जमी जा ठारू पाठ खेरीची जे ज्ञान सागर ताकू किए पढ़ेबो बापा टी पढ़ाया नहीं किंतु से तांकर गुण किसी जानी हेले मध्य बापा एत अनुभूति करना ना तांको पार्टी एतटा किसी से चुपचाप रहती ना बापा को सम्मान देवाई किंतु ये नीला करती किंतु तेंतुली छाटरे से पिला प्रहार कले बिनरी बिनरी तेंतुली छाटरे पिला प्रहार करिया बदले जो भी प्रहार कर दी थी बोधे से पिले आसिले जो कांदी कहले आज्ञा आमको आज्ञा से डाकती सार फार न थाए से छोट छुआ माने स्कूल मास्टर को आज्ञा कहती मास्टर भी कहती ना आज्ञा हाँ हेले देखिले
ବିନୋଦି ତୁ କାହିଁକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲୁ? ନା କେମିତି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ପାଠ ବିଷୟରେ ତ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରିକି ଲାଗିଗଲା ଆଉ ଏମିତି ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ହେଲେ କହିଲା ବିଷୟରେ ସେଠୁ ବାପା ଟିକେ ରାଗିଗଲେ। ଆରେ ତୁ ତ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଇଲୁ, ସେମାନେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ତତେ କୁଆଡ଼େ ପାଠ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ପାଠ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲୁ ଯେ? ହେଲେ ବାପା ସେତେବେଳେ ରାଗିକିନା ତେନ୍ତୁଳି ଛାଡ଼ରେ ଆକୁ 2 ପାହାର ପକେଇଲେ। ମାନେ ଜୋରିକି ମାନେ ନଳା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ 2 ପାହାର ଉଲ୍ଟା ତାକୁ ପକେଇଲେ। ସେଇଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ମାନେ ଅଭିମାନ ଆସିଲା। ହଁ ବାପା ବାଡ଼େଇଲେ ଏଇଭଳିଆ କହି ମୌନ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେଇଟା ସ୍ୱଭାବ, ଅତି ମୌନ ରହନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେତିକି ଠାକୁର ମାନେ ବାଣୀ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି କହିଲେ, ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ଏମିତି 2-4 ଦିନ 5 ଦିନ ପରେ ସେ ଲୁଚିକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କେଉଁ ବାଟେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ସେ ତ ମାୟା ପୁରୁଷ ନା, ଚାହିଁଲେ ଖଲିଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଲୁଚି ଲୁଚିକା ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କରମଳା। ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠୁ ରାଧା ମା ଥିଲେ। ଆରେ ବିନୋଦି ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ବାପା? ନା ବାପା ମୋତେ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଲେ, ଆଉ ଜାଣି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ଲୁଚିନା ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେଠି ଲୁଚିନା ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଇଭଳିଆ କହିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କିଛି ନଥିଲା, ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି। ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଧାମ୍ମା ଏମିତି ବିନୋଦି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଟା ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି, ଏପଟେ କିଛି ରାସ୍ତା ବାଡ଼ି ନଥାଏ, ସବୁ ନଦୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ, ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ବିନୋଦି କେମିତି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ମୋ ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର, କାହୁଁ ଜାଣିବେ ନରଛାର, ଆମେ ତ ନର ଲୋକ, ଠାକୁର ନୀଳା ଆମେ ତ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେ କେଉଁ ଭଳି ଆସିଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁଚିକିନା ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିବି ନୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କରମଳାରେ, ଭୋଇପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ସେଇଠି କ'ଣ କଲେ, ମା ମୋତେ ସେ ପାଠ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବାହାର ଘରଟା ଅଛି ସେ ଘରରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ମୋତେ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଉଥିବୁ ଦିନ ତମାମ। ମା 2 ଦିନ ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ମା ସେଠି ରଖିଲେ, ସିଏ ଆଉ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମିତି ରହେ। ଆରେ ବିନୋଦି ତୁ ମୌନ ରହୁଛୁ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନୁ, କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ମୌନ ରହନ୍ତି। ଠାକୁର ମୌନ ରହନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସେ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଭିତର ଆଡ଼ୁ ଲକ୍ କରିଦେଲେ 2 ଦିନ ପରେ। ଲକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମା ଆଉ କେତେ କବାଟ ଠୁକିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ କବାଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋଟା ଗୋଟେ କାଠ ଥାଏ, ସେ କାଠ ପକେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ସେଟା ବାହାରିବ, ନଚେତ ବାହାରିବନି। ମାନେ ଏପଟେ ଏମିତି ଥିବ ମୋଟା ହେଇକି ଏମିତି ପକା ହୋଇଯାଏ, ମଝିରେ ପୁରା ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଟା ଆଉ ବାହାରିବନି। ହଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ମା ଖାଇନାହାନ୍ତି, 2 ଦିନ ପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଖୋଜି ଖୋଜି ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ବିନୋଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଗାଁକୁ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ମା କାନ୍ଦିକି ବସିଛନ୍ତି। ବିନୋଦି 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଉନି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଲକ୍ କରି କବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗେଢ଼ା ଦେଇକି ସେ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣୁନି। ପିଲା କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ମୁଁ ବି 2 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରସାଦ ନେଇନି। ଆଉ ବିନୋଦି ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମୀ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଚାଲ ସେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ପକେଇକିରି ଚାଳ ଘର ଉପରୁ ଚଢ଼ିନା ସେଇଠୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିଲା ପରେ ବିନୋଦି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ତ ସବୁ ବାଉଁଶର ସବୁ ବାଦା 2 ଫଡ଼ା କରି ବାଉଁଶ କାଠକୁ ସେମିତି ପକାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଫାଙ୍କ ଥାଏ। ସେ ଫାଙ୍କ ବାଟେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିନୋଦିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କଟା ଅଳ୍ପ ଦିଶୁଛି, ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତଳକୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ମା ଦେଖିଲେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆକୁ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ, ଇଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି, କାଳେ ଫାଶୀ ଲଗେଇ ଦେଇଛି,
ଏ ଭୟ ହେଇଗଲା ମାଆଙ୍କୁ। ସେଇ ଭୟ ହେଲେ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ଚାଳ ଉପରୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇଲେ। ସେ ଚାଳ ଉପରେ ରହିକିରି ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇଲେ, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇକି ତଳେ ଗଡ଼ିନା ପଡ଼ିଗଲେ, ଉପରୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ହଁ, ମା ପଡ଼ିଗଲେ ଗୋଟେ 6 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ ଉପରରୁ ପଡ଼ିଗଲେ। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପାଣି ମାରିକିରି ଗାଁ ମା ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାଣି ମାରିକି ତାକୁ ଆଉଥରେ ହୋସ୍ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ସବୁ ଟିକେ କାନ୍ଦିଲେ, ଟିକେ ସେ ଆଗ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇଛି ନା, ହୋସ୍ରେ ଆସୁନି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ରେ ଆସିଲେ, ଠାକୁର ସେ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ, ଠାକୁର ଆସି ତାପରେ ଆଉଥରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, ଡାକିବା ପରେ ଠାକୁର ସେ ସମୟରେ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରେ ମା ତାଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ପୁନର୍ବାର ଫେରସ୍ତ ହେଲା। ଫେରସ୍ତ ହେଇକିରି ସେତେବେଳୁ ବିନରୀ ବିଲ କହି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ପଳେଇ ଧରିଲେ, ଗେଲ କଲେ। ଏତେ ଦିନରେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପରେ ମୋ ପୁଅ ବିନରୀ ମୋତେ କଥା କହିଲା ବୋଲି କହିକିରି ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗ ପୁଲିକିତ ହେଲା। ମାତୃସ୍ନେହ ଯେମିତି ଆମ ନିଜ ପୁଅକୁ ଯେମିତି କରେ, ସେମିତି ଠାକୁରକୁ ରାଧା ମା ଆଉଥରେ ସ୍ନେହ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ନୀଳା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନୀଳା ତ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ନୀଳା କରନ୍ତି ଠାକୁର ନୀଳା କହିପାରିବେନି, ଏତେ ତାଙ୍କର ନୀଳା। ଯେମିତି ଆମର କରମଳା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ହେଇଥିଲି, 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି କରମଳା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ଆମର ଅର୍ଜୁନ ବାବା ନୂଆରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଠିକାର ସବୁ ଭିତରଟା ସବୁ ଘାସ ଥିଲା, ଦୁବ ଘାସ ଥିଲା, ସବୁ ମାଟି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଏତେ କାଦ ଯେ ଜନ୍ମ ଗଛର ମଧ୍ୟ ପାଣି ଚିପିରି ଥିବ। ହଁ, ସେ ଭିତରେ ଏମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ବସିକି ପ୍ରସାଦ ନେଇ ହେବନି, କାଦ ଥାଏ। ଯଦି ବସି ପଡ଼ିବ ଲୁଗା ତିନ୍ତି ଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ପୁରା କଳା ଠାକୁର ଦୁଶୁଥିଲେ। ମୋ ଆଖି ସେ ଭଳିଆ ଦୁଶିଲେ କେଜାଣି, ତାଙ୍କର ନୀଳା ପୁରା କଳା, ମାନେ କାଉ ଭଳିଆ ପୁରା କଳା। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ରୂପ ଥିଲା। ସେଇ ରୂପକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି ବମ୍ବେରେ, ସୁରତରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମାର୍ବଲ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି। ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଆମର କରମଳା ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାପନ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଏଇ କଳା ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କାଳେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ଭାବି ଦେଖିଲି। ତାପରେ ରାତିକି ସେଦିନ ଗୋଟେ ନୀଳା ନାଟକ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କହନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ନୀଳା ନାଟକ ହେଇଥିଲା। ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ଯେ ରାତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଠିଆ ହେଇକିରି, କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଅଧା ତିନ୍ତି ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀଳା ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ସେ ପୁରା ସେ ଥଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ସେ ପାଣି ପଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ତିନ୍ତି ଗଲାଣି, ସେଟା ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ବୈକୁଣ୍ଠା ବାହାରୁଥିଲେ, କେମିତି ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠା ଝାଡ଼ିକିରି ଭଲ କରିଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ନୀଳା ନାଟକ। କିନ୍ତୁ ସେ ନୀଳା ନାଟକର ନାଁ ଥିଲା କରମଳାର କଳା କୋଇଲି। ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି, ଓହୋ, କରମଳା ଆଶ୍ରମର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଳା ହେଇଛି। ସେ ନୀଳା ନାଟକ ବି ଶିଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କରମଳାର କଳା କୋଇଲି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବନା ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା, ତମ୍ବା କଲର୍ ଦିଶିଲା, ଟିକେ ପିତ୍ତଳ କଲର୍ ଦିଶିଲା। କହିଲି, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପକେଇଲି, କେତେ ଭକ୍ତକୁ, କେତେ ବାବାଜୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲି। ସବୁ ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବା, ପିତବାସ ବାବା, ଏମାନେ ସବୁ ରହନ୍ତି। बोले बाबा जो आर वर्ष गोटे कला मूर्ति ये स्थापन होता कौन मूर्ति चेंज है ना नाई रे से मूर्ति तो बुझिपारा ठाकुर एबी भी नीला करती एबी भी एमती नीला करती कौ भक्त कौन कर आणती आ परीक्षा करती तुम बुझीपार से नीला एबी भी चलती बर्तमान को तुम जहाँ कहूच जहाँ भावुच आम जी करमला पहुँची पारने
କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ନା ଯଦି କରମଳାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି ଯଦି ଆସିପାରୁନ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଏମିତି ଧରିନିଅ ମୁଁ କେବେ କରମଳା ଯିବି ଦର୍ଶନ କରିବି କରମଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭାବୁଛ ବେଲେ ତେବେ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତରେ ଗୋଟେ କୁଟା ଧରିବ ଯେଉଁ ପାଳ ଗଛ ଆମ ଧାନ ଗଛର ଯେଉଁ ଗାଈ ଖାଏ ନଡ଼ା ସେ ନଡ଼ାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଧରିବ ହେ ଠାକୁରେ ତମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଯଦି ହେଇଛ ମୋତେ ସେ ଧାମକୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ସେ ଧାମରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି କି ମୁଁ ସେଠି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଦେଇଦେବି ଏ ଭାବ ଯଦି ଯିଏ ଭାବିବ ସେ କରମଳାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନହେଲେ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କରମଳା ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ତାଙ୍କର ନୀଳା କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କିଛି ଆସିବନି କହିବ କରମଳା ବାବାଜୀ ଆଉ ଅଭିରାମ ବାବାଜୀ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କହିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ତାକୁ ଜାଣିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମନକୁ ପ୍ରାଣକୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି ସିଏ ଅଭିରାମର ଲୀଳା ବୁଝିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଖେଳସୂତ୍ର ଯେଉଁ ବାବାଜୀମାନେ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁର୍ଗା ଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଜୀ ପାଖରୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛେ এই শক্তি মন্ত্র মা পূর্ণমাসী দুর্গা দেবী ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏ ମୋର ଏ ପଦତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତରେ ଏଇଟା ତେବେ ଏଇଟା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଅଭିରାମ ଦୀକ୍ଷା ନୁହଁ ଅଭିରାମ ଯେଉଁଟା ଦେଇକିରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା କହିକିରି ଶିଖେଇଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ମା ଦେଇକିରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିକିରି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କେହି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛି ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ୟାର ବହୁତ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ବୁଝିଲେ ନା ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ନୀଳା ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ନୀଳା ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୋଇପଡ଼ାରେ କେଉଁ ନୀଳା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଆଜି ଯାଇ ପୁରୁଣା ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ଶୁଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ବାବାଜୀ ଡୋରାର ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଥିଲା ସୋମନାଥ ଡୋରା ଠାକୁର ସହିତ ସେମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେ ବି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା କିଛି ପରିପ୍ରକାଶ କଲି ଏତିକି କହି ମୋ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେଉଛି ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ।